Class 10, welcome back to the class. We had an introduction on the poet and the poem Sea Fever, and I just read the poem in the last class. Now I will try to explain the meaning of the poem line by line, the simple meaning and the deeper meaning. I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky. Note the words must and again. আমি আগেও বলেছি তোমাদের যে ওয়ান্ডার থার্স্ট বলে জেরাল্ড গোল্ডের কবিতাতেও কবি বলছেন যে কাম আই মে বাট গো আই মাস্ট। তো দ্য পোয়েট desperately feels that he must go down to the seas again, and this word again, so the poet it's not the first time that the poet is going out on a journey. He had the experience, so he has a deep love for the seas, the life on the sea, the beauty of nature. সেটা আমরা এখানে বুঝতে পারছি। কবি বলছেন I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky. Lonely sea. Why lonely sea? This life on sea is cut off from the sickening crowd of our regular life, urban life especially. কবি যদি আমরা যে স্বাভাবিক জীবন আমাদের, সেখানে বহু মানুষের ভিড়, সেখানে প্রকৃতিকে একান্তে অনুভব করা যায় না। তো এই যে লোনলি সি, এটা আসলে একান্তে প্রকৃতিকে একটা অনুভব করা, তার সৌন্দর্যকে এনজয় করা, সেজন্য তিনি চাইছেন কি I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky. The sea and the sky. That is, the poet feels an urge to go out on a sea voyage again. He feels a restlessness too. He feels an obligation to go to the sea again. And all I ask is a tall ship and a star to steer her by. And what does the poet ask for? Not very much. He wants just a tall ship, the tall ship, a well-built ship that will help the poet in his journey on sea. তাহলে একটা tall ship যেটা হয়, that is favorable for a sea voyage, কারণ তাতে বাতাস বেঁধে ভালোভাবে তার জার্নিটা স্মুথ হয়, সেই জন্য তার একটা টল শিপ দরকার। অ্যান্ড অ্যাট এ ডিপার লেভেল আমরা যদি ভাবি আমাদের যে জীবনের জার্নি, এখানে টল শিপটাকে অনেকেই মনে করছেন দ্য কনফিডেন্স, টল কনফিডেন্স in our life, in our journey of life. The confidence helps us to move along against different obstacles of life. আমাদের জীবনের যে বাধাগুলো আছে সেগুলোকে অতিক্রম করার জন্য কিন্তু আমাদের সেলফ কনফিডেন্স খুব দরকার। তো সেইখানে যদি আমার সেলফ কনফিডেন্স থাকে, তাহলে যে যাত্রা, জীবনের যাত্রা, সেটা কিন্তু অনেক বেশি সুখকর হবে। তো আবার সমুদ্র যাত্রার ক্ষেত্রেও তার যদি একটা টল শিপ থাকে, তাহলে দ্যাট উইল হেল্প। আর কি চাই? a star to steer her by. Steer means guide. এখানে star simply means the polar star. You know, the polar star guides the, in the earlier times, the polar star guided the sailors to move in the right direction, right path. And in our journey of life, আমরা কি মনে করব? It may be God. The star may be God who guides our life along the right path. সেটা চাইছেন। আর একটা ওয়ার্ডের দিকে আমি বলবো যে to steer her by. Her refers to the ship.
তো কবি এখানে শিবকে কল্পনা করেছেন একজন ফিমেল হিসাবে, হ্যাঁ, এবং তিনি তার ইমাজিনেশনে কি করতে চাইছেন, ইমাজিনস দ্যাট হি উইল এনজয় হিজ লাইফ অন দ্য শিপ। তো শিবকে তিনি তার জীবনের একজন পার্টনার হিসেবে, ফিমেল পার্টনার হিসেবে কল্পনা করছেন। And the wheels kick and the winds song and the white sails shaking. কি চাইছেন তিনি? Wheels kick, the turbulent sea waves that hit the wheel of the ship. তো এখানে কিছুটা একটু টার্বুলেন্ট সি এর কথা বলা হচ্ছে। জীবনে চলতে গেলে মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই উই উইল হ্যাভ টু ফেস সাম চ্যালেঞ্জেস, সাম ইম্পেডিমেন্টস, যেটাকে অতিক্রম করেই আমাদের যেতে হয়। অ্যান্ড দ্য উইন্ড সং, দিস রেফার্স টু দ্য পোয়েটস লাভ ফর নেচার। আমরা বাতাসের শব্দ শুনতে পাই হয়তো, কিন্তু বাতাসের শব্দটা কবির কাছে কি মনে হচ্ছে, যেন গানের মতো, তার মধ্যে তিনি গান শুনতে পাচ্ছেন। সো the poet loves not only the sea but also the uh, song of the wind during his sea voyage. And the and the white sails shaking. This is also very important. The wind, white sails shaking, the wind causes the sails to shake, tremble. আমরা জানি বাতাস পালে বাঁধে, পাল তখন কাঁপতে থাকে এবং সেটাই কিন্তু তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অনেক সময় এই শেকিং ব্যাপারটা, যে হোয়াইট সেল শেকিং, সেটা কিন্তু আমাদের ওই কনফিডেন্সটা মাঝে মাঝে কিন্তু নড়ে যায়। কখনো কখনো আমরা আমাদের যে সেলফ কনফিডেন্স, সেটা কিন্তু কিছুটা ঘাটতি হতে পারে জীবনের চলার পথে। And a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. A grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. The poet wants to start his journey at dawn, early in the morning. এবং তোমরা জানো যে আর্লি ইন দ্য মর্নিং এ কিন্তু সমুদ্রের উপরে কুয়াশা থাকে, and the color of the fog or the mist is grey. এখানে the poet tries to create a sort of background, a kind of background, এবং সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা grey is a color that symbolizes sadness, melancholy. তো তিনি যখন স্টার্ট করছেন সেই সময় কিন্তু একটা মেলানকলিক অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে স্টার্ট করতে চাইছেন। এখানে আমার মনে হয়েছে, যেটা নাও হতে পারে, তার জীবনের যে শুরুটা ছিল, আমি বলেছি যে যার আর্লি চাইল্ডহুড, সেখানে তিনি মা বাবাকে হারিয়েছেন, তারপরে তার আনহ্যাপি স্কুল লাইফ, তার জার্নির যে স্টার্ট, সেটা কিন্তু কিছুটা গ্রে ছিল, মেলানকলি ছিল, স্যাড ছিল। তো সেটাকে রেফার করতে পারে। I must go down to the seas again, for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied. Second stanza শুরু করছেন, I must go down to the seas again, for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied. তো তাহলে I must go down to the seas again, repetition of the same sentence, এটা বলার কিছু নেই। his urge, এটা তিনি he stresses on his urge to go to the sea for the call of the running tide. এখানে যে রিজনটা তিনি দিচ্ছেন, for মানে because here, for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied. Why does he feel like going to the sea? Because the running tide, the waves of the sea are calling him, and the call is a wild call and a clear call. This word wild is to be noted. তোমরা জানো wild animal, না? এর সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি একটা ফ্রিডমের যোগ আছে। The wild animals are free to move about. এই ওয়াইল্ডনেস, তাদের যে জগৎ, সেটা কিন্তু একদম মুক্ত স্বাধীন জগৎ, সেখানে কোনো কেউ কোনো রেগুলারিটি নেই, কোনো নিয়মের দ্বারা বদ্ধ কিন্তু নয় সে জীবন। সুতরাং এই ওয়াইল্ড এর সঙ্গে একটা ফ্রিডমের যোগ রয়েছে, এটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে।
ওয়াইল্ড কল অ্যান্ড এ ক্লিয়ার কল অ্যান্ড দ্য কল ইজ ডিস্টিংক্ট। তিনি কিন্তু একদম স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন ডাক, এদিক ওদিক ভাবার কোনো চান্স নেই। হ্যাঁ, ডাকছে। তো আমরা যে গানটা ছোটবেলায় শুনেছি, আকাশ আমায় ডাকে আইরে ছুটে আয়, সবুজ পাহাড় ডাকে আইরে ছুটে আয়, হ্যাঁ, সাগর আমায় ডাকে আইরে ছুটে, এরকম কথা ছিল। ঠিকঠাক বলছি কিনা জানি না, তবু তোমরাও হয়তো শুনে থাকবে। এবং আমাদের যে ওয়ান্ডার থার্স্টের মধ্যেও কিন্তু কবি বলছেন এই কলের কথা। হ্যাঁ, দ্য কল অফ দ্য স্কাই। হ্যাঁ, thus for the sky calls, the roads call, and oh the call of the birds, the call of the sky, এরকম ভাবে যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে আমাদের। তাহলে এই যে এখানে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, যে যেন নেচার ইনভাইটস দ্য পোয়েট টু কাম আউট অ্যান্ড এক্সপ্লোর দ্য আননোন, টু এক্সপ্লোর দ্য আনএক্সপ্লোর। যেটা বলছিলাম যে man's eternal desire to know the unknown, to see the unseen, to explore the unexplored, অজানাকে জানা, অদেখাকে দেখা, তার যে একটা চিরন্তন বা অনন্ত ইচ্ছা মানুষের মধ্যে আছে, সেইটা কিন্তু এখানে কাজ করছে। কবির মধ্যে সেইটা রয়েছে, যার জন্য তিনি বারবার ছুটে যেতে চাইছেন সমুদ্রে। কারণ এখানে তিনি এই ডাককে, দ্যাট ক্যানট বি ডিনাইড বলছে, হি ক্যানট ডিনাই দ্য কল, ক্লিয়ার ওয়াইল্ড কল অফ নেচার। And all I ask is a windy day with the white clouds flying. তিনি তো যাবেনই, তো সেই যাত্রাটা, তার যাত্রাটা যাতে সুন্দর হয় তার জন্য তিনি কি চাইছেন? All I ask is a windy day. দেখো, ফার্স্ট স্ট্যান্জাতেও কিন্তু উইন্ডস সং ছিল, এখানে উইন্ডি ডে। উইন্ডি ডে ইজ অ্যাকচুয়ালি a favorable day for sailing. It is not a stormy day, it is windy day, mone rakbe. And wind helps the sailors move smoothly along the sea. The windy day and the white clouds flying. Weather ta lokho karo, there is no black cloud or storm cloud or rain cloud, it is white clouds. White clouds are flying. White is again symbol of peace, so পিসফুল অ্যাটমসফিয়ার। আমরা দেখেছিলাম তার জার্নি স্টার্ট হয়েছিল কিভাবে, একটা কিছুটা মেলানকালি অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে, গ্রে মিস্ট, গ্রে ডন, এবং সেখান থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে উত্তরণ ঘটে কবি এখন একটা পিসফুল অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে। অ্যান্ড দ্য ফ্লাং স্প্রে অ্যান্ড দ্য ব্লোন স্পিউম অ্যান্ড দ্য সি গার্লস ক্রাইং। কবির এই বর্ণনাটা যেন আমরা সমুদ্রটাকে দেখতে পাচ্ছি পুরো। হ্যাঁ, ফ্লাং স্প্রে, সমুদ্রের ঢেউগুলো যখন জাহাজের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে একদম স্প্রের মতো, ফ্লাং মানে থ্রোন, আমরা যে ছুঁড়ে মারি বা ক্ষেপণ করি তাকে বলা হয়। এখানে বাড়ি খেয়ে ওই স্প্রের মতো করে যে সমুদ্রের জলগুলো আমাদের গায়ে এসে চোখে মুখে লাগে, এই যে একটা সেনসুয়াস ডেসক্রিপশন, যেন মনে হচ্ছে আমরা স্বাদটাও পাচ্ছি। And blown spew and the blown spume. Spume is foam. ঢেউে ঢেউে বাড়ি খেয়ে মাথাগুলো ফেটে গিয়ে যে সার্ফও বলা হয় আমরা, সেটা তিনি চান। তার মানে দিস থিংস, the things related to the sea always attract the poet. And the seagulls crying, yes, here it refers to his love for the sea related birds and things, love for nature. He wants to experience nature during his journey. শুধু জার্নি নয়, আমি একটা সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ নিয়ে, টল শিপ নিয়ে আমি চলছি, তাতে কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি এগুলো সব চান, সব চান। সমুদ্রের যে টোটাল বিষয়গুলো, অ্যাটমসফিয়ার, সেটা তিনি চান। I must go down to the seas again, to the fragrant gypsy life. এখানে আবার কবি সেই রিপিট করছেন এবং যেটা চাইছেন, টু দ্য ভ্র্যাগ্র্যান্ট জিপসি লাইফ। দিস ওয়ার্ড ভ্র্যাগ্র্যান্ট জিপসি লাইফ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো দিস ওয়ার্ড ভ্র্যাগ্র্যান্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ভ্র্যাগ্র্যান্ট জিপসি লাইফ, you know, it refers to a life of absolute freedom. তোমরা জানো ভ্যাগ্র্যান্ট বা ভ্যাগাবন্ড, জিপসি অর্থাৎ যাকে আমরা যাযাবর বলি,
they are free to go wherever he is free to go wherever he likes. There is no routine or law, there is no law to bind a vagabond, a gypsy. Hmm? The gull's way and the whale's way, where the wings like a whetted knife. The gull's way, মানে seagull's way, and the whale's way. Actually, this refers to nature's way. হ্যাঁ, সেখানে কিন্তু কোনো রকম ওয়ে অফ নেচার কি, নো ডেফিনিট রুট। সিগাল বা হোয়েল, তাদের মুভমেন্টের কিন্তু কোনো বাধা ধরা নিয়ম নেই। তো এখানে লাভ ফর দ্য সি ক্রিচার্স আগেও বলেছি, সেটা যেমন আছে, আবার তিনি এটা বোঝাতে চেয়েছেন দ্য ওয়ে অফ নেচার, দ্যাট ইজ the way of nature which is not bound by any definite rules বা ল। তিনি সেই বাঁধন হারা, নিয়ম হারা লাইফ লিড করতে চান আমরা। কিন্তু তার সঙ্গে একটা ওয়ার্ড, এই পোর্শনটা একটু ইম্পর্টেন্ট, হোয়ার দ্য উইন্ডস লাইক আ হোয়েটেড নাইফ। এখানে কিন্তু আবার যা অ্যাডভার্স যে অ্যাটমসফিয়ার বা ওয়েদার, সেটা লাইফে তিনি কিন্তু তার বলেছি যে চিলিতে যিনি যে যাত্রা করেছিলেন, সেখানে যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন, হি ফেসড ডিফারেন্ট ওয়েদার কন্ডিশনস। এখানে হোয়েটেড নাইফ মানে শার্পেন নাইফ, তো শার্পেন নাইফের মতো যে বাতাস, তার মানে দ্য উইন্ড ইজ ভেরি কোল্ড। হি হ্যাজ টু ফেস অল দিস থিংস। হ্যাঁ, and all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover। তারপরে তিনি যেটা বলছেন সেটা কিন্তু আরো ইম্পর্টেন্ট। all I ask is a merry yarn from a laughing rover। merry yarn, merry মানে জয়ফুল, হ্যাপি, yarn হচ্ছে টেল বা স্টোরি, from a laughing fellow rover। fellow rover means co-sailor। হ্যাঁ, তিনি কি চাইছেন তারপরে, আফটার দ্য জার্নি বা ডিউরিং দ্য জার্নি, এখানে স্পেশালি আফটার হিজ টার্ম ইজ ওভার, তো তিনি কি চান, তার ফেলো রোভারের কাছ থেকে, তার কো সাইলারের কাছ থেকে গল্প শুনবেন তিনি, হ্যাপি বা জয়ফুল স্টোরি, এবং সেটা শুনতে শুনতে অ্যান্ড কোয়াইট স্লিপ অ্যান্ড সুইট ড্রিম ওয়েন দ্য লং ট্রিক ইজ ওভার। কোয়াইট স্লিপ, দ্যাট ইজ আফটার দ্য exhaustion of the long journey, the poet wants a peaceful rest। তো এটাই হচ্ছে কোয়াইট স্লিপ, কিন্তু ডিপার মিনিং হচ্ছে ডেথ। এই যে আমাদের জার্নি, একটা লং জার্নি অফ লাইফ, তারপরে শেষে গিয়ে কি এক্সহশন অফ লাইফে গিয়ে আমরা মৃত্যুর মুখে চিরশান্তি বা চিরবিশ্রামটা পাই। অ্যান্ড সুইট ড্রিম আফটার ডেথ, দ্য ফ্রিডম অ্যান্ড হ্যাপিনেস অ্যান্ড জয় অফ লাইফ। আফটার লাইফের যে ফ্রিডম, হ্যাপিনেস বা জয়, সেটাকেই সুইট ড্রিম বলছে। তাহলে কি চাইছেন কবি? অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা সাধারণ অর্থটা করি, তাহলে তার যে জার্নি, এই জার্নির শেষ দিকে এসে কি হবে, তিনি রেস্ট নেবেন, আর তার যে কো সেইলার তাকে গল্প বলবে, গল্প শুনতে শুনতে তিনি ঘুমিয়ে পড়বেন, ঘুমের মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখবেন, এই বিষয়টা রয়েছে। কিন্তু আমরা যদি জীবনের ক্ষেত্রে ধরি, তাহলে এইখানে যে ওয়ার্ডটা ট্রিক ইজ ওভার, ট্রিক বলতে এখানে জার্নি বলা হয়েছে, তোমাদের যে ওয়ার্ড নোটে রয়েছে, কিন্তু এই যে সেইলার্স যে কনটেক্সট, এখানে ট্রিক শব্দের একটা অর্থ আছে, সেটা হচ্ছে ওয়াচিং অ্যান্ড রেস্টিং। ওখানে বলা হয়, ওদের নিয়মের মধ্যে আছে 4 ঘন্টা ওয়াচিং অ্যান্ড 4 ইয়ার্স ওয়াচিং অ্যান্ড দেন 8 ইয়ার্স রেস্ট। যে 4 ঘন্টা তুমি ওয়াচ করবে, তোমাকে সেইলার হিসাবে খেয়াল রাখতে হবে, দৃষ্টি রাখতে হবে চলার ক্ষেত্রে, তারপরে তোমার 8 ঘন্টা রেস্ট। দিস ইজ কল্ড ট্রিক ইন সেইলার্স ল্যাঙ্গুয়েজ। তো সেটা যদি এখানে আমরা ভাবি, তাহলে একটা অর্থ রয়েছে। তাহলে তার যখন 4 ঘন্টা ওয়াচ, মানে কাজের পরে তিনি যে রেস্টটা নিচ্ছেন, সেই রেস্টে তিনি ঘুমাচ্ছেন, তিনি স্বপ্ন দেখছেন। হ্যাঁ, আর ওইটা আমাদের জীবনেও কিন্তু একটা, আমাদের যে জীবন সেটা অবশ্যই একটা লং জার্নি, টায়ারিং জার্নি, এক্সস্টিভ জার্নি, এবং তারপরে যখন আমরা আরও তার 4 ঘন্টার ডাবল, 8 ঘন্টা না, তারপরে আমরা যে রেস্ট নিচ্ছি, দ্যাট রেস্ট ইজ দ্য আলটিমেট রেস্ট, দ্যাট নেভার এন্ডিং রেস্ট, দ্যাট ইজ ডেথ। আমরা, এবং তার মধ্যে আমাদের যে এই আফটার লাইফের যে ফ্রিডম, আরও বড় ফ্রিডম, তিনি তো এই জার্নির সময় ফ্রিডম চেয়েছেন। তিনি এই যে জীবন, সি ফিভার,
এই কবিতাতে আমরা যে দেখছি তিনি বারবার কিন্তু এই যে নেচার শোয়ের কথা বলছেন, জিপসি লাইফের কথা বলছেন, সেখানে তার যে লাভ ফর ফ্রিডম, লাভ ফর ফ্রি লাইফ, হ্যাঁ, হি ওয়ান্টস টু লিড লাইফ অফ আ ফ্রি রোভার। আমরা যে ভ্যাগাবন্ড কবিতাতে আর.এল. স্টিভেনসনের ওখানে পেয়েছি, সেই রকম একটা জীবন চান তিনি। দ্য লাইফ দ্যাট হি লাভস, সেটা হচ্ছে আ লাইফ অফ আ ফ্রি ভ্যাগাবন্ড। তো সেইটা সেই লাইফটা কিন্তু আসলে সেই ফ্রিডমের থেকেও আরও বড় ফ্রিডম আফটার ডেথ সেখানে আছে। সেই ফ্রিডম, হ্যাপিনেস এবং জয়টাই আসলে ড্রিমটাকে, সুইট ড্রিমের যে ডিপার মিনিং সেটা। আর এমনিতে স্বাভাবিকভাবে রেস্টের সময় গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ছে। এবং এই যে ফেলো রোভার, আমরা যেটা বললাম কো সেইলার, এটা আসলে আমাদের জীবনে যে বিভিন্ন কম্প্যানিয়ন থাকছে তার সিম্বল। আমাদের জীবনের কেউ সাথী থাকে, সেই সাথীর সিম্বল হচ্ছে, যদি আমরা ডিপার মিনিংয়ে বলি তাহলে আমাদের যে ফেলো রোভারের, এবং হি ইজ আ লাফিং ফেলো রোভার। এই যে কম্প্যানিয়ন, সে কিন্তু খুব অ্যামিউজিং, সবসময় তাকে একটা সেন্স অফ জয় বা হ্যাপিনেস দিচ্ছে তার কোম্পানি। সেটাও তিনি চেয়েছেন, লাফিং ফেলো রোভার চেয়েছেন, কোনো মুখ গোমরা করা কো সেইলার নয়। তো আমার মনে হয় যে আমরা তাহলে দেখলাম যে দ্য পোয়েট সিম্পলি describes a journey by the sea, কিন্তু এটা নট অনলি সি ভয়েস, এই সি ভয়েসটা পুরোপুরি দ্য জার্নি অফ আওয়ার লাইফ, এবং দ্য সি ইজ দ্য ওয়ে অফ আওয়ার লাইফ, আর শিপটা আমাদের লাইফ, এবং উই হ্যাভ টু ফেস ডিফারেন্ট কন্ডিশনস ইন ডিউরিং দ্য জার্নি। আমাদের জীবনেও যেমন নানা ঝড় ঝাপটা আসবে, কিন্তু আলটিমেটলি আমরা সেটা পার করে গিয়ে একটা অনন্ত বিশ্রামের জায়গায় চলে যাব। সেখানে আমাদের একদম সব থেকে অ্যাবসলিউট ফ্রিডম, যেটা অ্যাবসলিউট হ্যাপিনেস, সেটা আমরা পাবো। সো দিস ইজ আ বিউটিফুল পোয়েম। আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছ। তোমরা বারবার এটা পড়বে এবং সিম্পল মিনিং এবং ডিপার মিনিংগুলো বোঝার চেষ্টা করবে। থ্যাংক ইউ।